লোটা দেখো এখানে যে ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স আর আপওয়ার্ড ফোর্স হচ্ছে, তাহলে এটা আমরা কি বলতে পারি যে নিউটনের কোন ল থেকে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি? এটা থার্ড ল থেকে বলতে পারি। তৃতীয় সূত্র যে প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। Turn applies a forward force on our feet, pushing us forward and making us move. Can you see the action-reaction pair? Action is our force on the ground, and reaction is the force of the ground on us. The two are equal and opposite. So it's Newton's third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction. And this law explains how we walk. Let's say you're playing a game like cricket or baseball. Here I have a cricket ball with me. The coaches teach you to take the catch like this, with your hands moving down. But if you take the catch like this, ouch! Since the ball is pretty heavy, it can hurt your fingers or it can bounce off your hand. But if you take the catch like this, it doesn't hurt your hand. Why is that? Which law will help us answer this question? To analyze, let's consider some numbers here. The mass of this cricket ball is 150 grams. Let's say the speed at which it hits my hand before the catch is 10 meters per second. So the initial velocity is 10 meters per second. Now what is the final velocity after the catch? That's right, it's 0 meter per second. Now let's say I didn't take the catch in the correct way. So the ball comes to a sudden stop in say 0.03 seconds. So how do we calculate the force in this case? By Newton's second law of motion, force equals the rate of change of momentum. The formula is F equal to mass into acceleration, which is mass into final velocity minus initial velocity by time. Now plugging in the values, we get the force as minus 50 Newton. There's a negative sign because it's a retarding force. But we'll ignore the sign for now. So my hand feels a force of 50 Newton during the catch. Now let's catch the ball the correct way. As you can see, by moving my hand down, I'm increasing the velocity of the ball. We get the force of minus 1.5 Newton. So that's a retarding force of 1.5 Newton. It's 33 times lesser than the previous value. Now, why is that? Because in this case, the time of the catch is increased. Now, time is in the denominator in the formula. So the rate of change of momentum is lesser. As a result, my hand experiences a smaller force. So as you can see, Newton's second law of motion helps us explain this example. Now let's play some tennis. While playing tennis, you want to hit the ball fast and in a direction that makes it hard for the other player to get to the ball. So how do you do that? By hitting it like this. When we want to hit the ball hard and in a direction we want it to go. A greater force causes a greater change of momentum in the ball and makes it go faster. The ball moves in a direction that we hit it in. So which law of motion tells us this? That's right, it's Newton's second law of motion, which states that the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force. It takes place in the direction of the force. So if you hit the ball with a greater force, the ball will go faster. There will be a greater change of momentum in the ball. And the change of momentum takes place in the direction of the force. You might have seen this magic trick before
where they pull the tablecloth and the things don't fall. Now, I'm not a magician, so please wish me luck. Let's try. Ready? 1, 2, 3. Whoa, I'm happy it worked. Now let's take a look at the action replay and see which Newton's law is behind this magic trick. As you saw there, when I pulled the tablecloth really quickly, these things hardly moved or didn't fall. So how do you explain that? That's right, it's due to their inertia. Inertia is the laziness of a body. Now there are two types of inertia: inertia of rest and inertia of motion. So which one do you think is applicable in this case? That's right, it's the inertia of rest. The things on the table were at rest and they want to remain at rest. So when I pull the tablecloth really quickly, they resist that momentary force, and that's how they don't fall. So Newton's first law regarding inertia explains this example. Let's see what we can learn from this balloon here. I'm going to release this balloon and you'll see that it moves around on its own. So are you ready? Let's start. Now let's take a look at the action replay. So how do you explain the motion of the balloon? When I released it, the balloon pushes out the air inside it with a force. The air exerts a force on the balloon, making it move forward. Now, are these forces equal and opposite? Yes. So, which law are we talking about? That's right, it's Newton's third law of motion. And this same law explains how a rocket works. A rocket exerts a forces on the gases backwards, and the gases exert an equal and opposite force on the rocket forwards, making the rocket move, just like this balloon. So here তাহলে আমরা এই উদাহরণগুলো দেখলাম আর একবার আমাদের ঝালিয়ে নিলাম। ফার্স্ট লর উদাহরণ স্থিতিজাতীয় গতিজাতীয় দিয়ে, সেকেন্ড ল ভরবেগ দিয়ে ভরবেগের পরিবর্তন, বল থেকে আমরা সংজ্ঞা কিভাবে বলের সংজ্ঞা পাই, এবং থার্ড ল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত আমরা হাঁটা চলার ক্ষেত্রে, বেলুনের ক্ষেত্রে এবং রকেটের ক্ষেত্রে উদাহরণগুলো দেখলাম। এবার প্রত্যেক ল এর কিছু এক্সট্রাকশন আছে, সেই এক্সট্রাকশনটা কি সেটা আমরা দেখি। যেমন আমরা প্রথম সূত্র থেকে বললাম যে বলের সংজ্ঞা আছে, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে দ্বিতীয় সূত্র থেকে কি হতে পারে? দ্বিতীয় সূত্র থেকে বলের সংজ্ঞা, প্রথম সূত্র থেকে আমরা কি পেলাম? স্থিতিজাড্য গতিজাড্য ধারণা, জাড্যের ধারণা পেলাম। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে তৃতীয় সূত্র থেকে আমরা কি পেতে পারি? তৃতীয় সূত্র থেকে আমরা পেতে পারি অ্যাকশন এন্ড রিঅ্যাকশন, অর্থাৎ ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া। সেটা আমরা চলো দেখে নিই যে কি কি আমরা পাচ্ছি। তাহলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিষয়টা কিভাবে হচ্ছে, যে ক্রিয়া হচ্ছে সেটাকে আমরা একটু চলো দেখার চেষ্টা করি। যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিষয়টা কিভাবে হচ্ছে, তাহলে আমরা বলছি অ্যাকশন অর্থাৎ ক্রিয়া। সেটা কিরকম? একটি বস্তু অন্য কোনো একটি বস্তুর উপরে যে বল প্রয়োগ করে, এই বল প্রয়োগ করার ফলে সেটিও প্রথম বস্তুর উপরে সমান ও বিপরীতমুখী বল ক্রিয়া করে। তাহলে এই বল দুটির যে কোনো একটা হচ্ছে ক্রিয়া আর আরেকটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া। তাহলে আমরা যে কোনো একটা বলের উপরে একটা, যেমন দেওয়ালে বল মারছি, তাহলে এই দেওয়ালে যখন বল মারছি তখন বলটা আমাদের কাছে ফেরত আসছে, তখন এটা হচ্ছে প্রথমটা ছিল ক্রিয়া, পরেরটা প্রতিক্রিয়া। একটা থাপ্পড় মারলে সে আবার একটা গেলে তোমাকে থাপ্পড় মেরে দিল, তাহলে এটা হচ্ছে প্রথমটা ক্রিয়া, পরেরটা প্রতিক্রিয়া। তাহলে এই এই যে বলটি দেওয়ালে আঘাত করার সময় যে বলটা প্রয়োগ করা হলো সেটা ক্রিয়া, আর যখন ফেরত আসা হলো, ফেরত দিল, তখন তুমি যখন থাপ্পড়টা ফেরত পেলে সেটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আমি আগের দিনই বলেছিলাম যে আল্লাহ ধৈর্যধারীদের সঙ্গে থাকেন। তাহলে আমাকে যদি কেউ এরকম বলে আমি তাকে এরকম বলবো না, সবকিছুকে অ্যাকশনের সঙ্গে রিয়াকশন দেখাতে হবে, তার মানে নেই। সুতরাং আমরা যদি সবর করি তো কিয়ামতের দিন আমরা এর যে বদলা পাবো ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। কিন্তু সেটা ততক্ষণই যতক্ষণ না অন্যায় হয়। ছোটখাটো জিনিসকে এই জন্য ইগনোর করতে হয়, সব ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেখাতে নেই, নিউটন সাহেবকে সবসময় ব্যবহার করতে নেই, ঠিক আছে।
তো এটা আমরা বুঝলাম। এবারে হাউস বাজির ক্ষেত্রেও এরকম, রকেট বাজির ক্ষেত্রে এরকম, এই উদাহরণগুলো আমরা দেখে থাকি। এবার আমরা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া যে দুটি ভিন্ন, এটা বস্তুর ওপর একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল তা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। কিরকম? আমরা যদি এটা স্প্রিং তুলা নিই, দেখবে তোমাদের আছে এটা বইতে, এটা স্প্রিং তুলা দুটাকে যুক্ত করা হলো। এই অবস্থায় দুটি স্প্রিং তুলাকে দুহাত দিয়ে বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ করে টানা হলো, ঠিক আছে। আর এরপর একটি তুলাকে আংটার সাহায্যে দেওয়ালে শক্ত করে আটকে দেওয়া হলো, আগের মধ্যে হাত দিয়ে টানা হলো। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা এই যে সূচকটা হচ্ছে মানে তুলা সূচক, সেটা লক্ষ্য করলাম। দেখা গেল যে প্রতি ক্ষেত্রে সূচক একই সঙ্গে পরস্পর বিপরীত অভিমুখে গতিশীল থাকছে এবং সচল থাকার প্রত্যেক মুহূর্তে সূচক দুটি একই পাঠ নির্দেশ করছে। এটা যদি আমরা তোমাদের শেয়ার করে দিই তাহলে মনে হয় বিষয়টা ভালো হবে। তার আগে আমি আরেকটা টপিক তোমাদেরকে আলোচনা করে দিই, তারপর এটাতে আসছি। সেটা কি? সেটা হচ্ছে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে আমি গাণিতিক সমীকরণটা কিভাবে বার করতে পারি, অথবা নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে প্রথম গতিসূত্র কিভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি। তাহলে আমরা একটা একটা করে আসি। নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র আমরা কি পড়েছি? আবার বলছি, নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে প্রথম গতিসূত্র। নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে প্রথম গতিসূত্রকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? দেখি আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করি। তাহলে আমরা বললাম F ইকুয়াল টু কি হচ্ছে m। F ইকুয়াল টু যদি m এ হয় তাহলে F সমান প্রযুক্ত বল, m সমান বস্তুর ভর, আর a সমান অ্যাক্সিলারেশন বা ত্বরণ। এটা আমরা সবাই জানি, ঠিক আছে। F সমান হচ্ছে প্রযুক্ত বল, m সমান হচ্ছে বস্তুর ভর। প্রত্যেকে আমরা খাতায় লিখে নেব। a সমান হচ্ছে ত্বরণ বা অ্যাক্সিলারেশন। এবার ত্বরণ সমান আমরা কি জানি? ত্বরণ সমান আমরা জানি a সমান সমান v মাইনাস ইউ বাই টি। v যেখানে হচ্ছে অন্তিম বেগ, ইউ সমান হচ্ছে প্রাথমিক বেগ, ঠিক আছে। তাহলে টি সমান সমান আমরা কি লিখতে পারি? টি সমান সমান ইউ থেকে বি তে কি হচ্ছে, ইউ থেকে বেগ ভি তে পরিবর্তন করার সময়। তাহলে কি আমরা এটা লিখতে পারি না যে এফ সমান সমান এম এর জায়গায় এর জায়গায় লিখে দিলাম যে এম মাইনাস ভি বাই ইউ বাই টি। তাহলে এটা সমান সমান আমরা কি লিখতে পারি? এম বাই ভি মাইনাস ইউ সমান সমান এফ টি, ঠিক আছে। তার মানে এখান থেকে আমরা এতটা লিখলাম, প্রত্যেকে আমরা এটা লিখে নিই, প্রত্যেকে আমরা এটা লিখে নেব। তাহলে এটা সমান সমান আমি কি লিখতে পারবো? তাহলে এটাই আমরা জানি এই সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী। তাহলে এম মাইনাস কোনাকুনি গুণ হয়, এম মাইনাস ভি বাই ইউ সমান সমান এফ টি। তাহলে বস্তুর ওপর যদি কোনো বল প্রযুক্ত না হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি এফ সমান সমান 0। তাহলে এফ সমান সমান যদি 0 হয় তার মানে আমরা কি লিখতে পারি যে এম মাইনাস ভি মাইনাস ইউ সমান সমান 0। তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ভি মাইনাস ইউ সমান সমান 0 বা ভি সমান সমান, ঠিক আছে। অর্থাৎ বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না হলে বস্তুর বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না। বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না হলে বস্তুর বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ বস্তু সমবেগে চলে। এটাই তো প্রথম গতিসূত্র, এটাই তো প্রথম গতিসূত্র। প্রথম গতিসূত্রের একটা স্টেটমেন্ট কি, যে বাইরে থেকে কোনো বল, লিখে নাও প্রত্যেকে, যে অর্থাৎ বাইরে থেকে, এখান থেকে আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ বি মাইনাস ইউ মানে কি, বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না করা হলে বস্তুর বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ বস্তু সমবেগে চলে। বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না করা হলে কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ বস্তু সমবেগে চলে। এটা একটা স্টেটমেন্ট। তাহলে আরেকটা স্টেটমেন্ট কি দাঁড়াচ্ছে, দেখি আরেকটা স্টেটমেন্ট কি হচ্ছে। আরেকটা স্টেটমেন্ট যদি ইউ সমান সমান 0 হয়
তার মানে ভি সমান সমান ইউ সমান সমান 0। আগেরটা ভি সমান ইউ ছিল, তাহলে এবার যদি ইউ সমান সমান 0 হয়, যদি ইউ সমান সমান 0 হয়, ইউ সমান সমান 0 হয়, তাহলে ভি সমান ইউ সমান 0। অর্থাৎ স্থির বস্তু কি হয়? স্থির থাকে। স্থির বস্তু স্থির থাকে। তাহলে এটাই তো নিউটনের প্রথম গতিসূত্র, সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল। তাহলে আগের পাতাতে আমি একটা স্টেটমেন্ট তোমাদেরকে দেখালাম, কি দেখালাম? যে m মাইনাস ভি মাইনাস ইউ সমান 0। তাহলে ভি মাইনাস ইউ সমান 0 অর্থাৎ ভি সমান ইউ। তার মানে প্রথম স্টেটমেন্ট যেটা ছিল যে বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না করা হলে বস্তুর বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না, তার মানে ভি সমান সমান ইউ। আর সেকেন্ড স্টেটমেন্টটা কি? যদি ইউ সমান 0 হয় তাহলে ভি সমান ইউ সমান 0, অর্থাৎ নিউটনের প্রথম গতিসূত্র প্রমাণিত হলো। নিউটনের প্রথম গতিসূত্র প্রমাণিত, এটা স্টেটমেন্টটা লিখে লাস্টে লিখে দিতে হবে। ওকে, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র কি? বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক। তাহলে টি সময়ে, মনে করি যে টি সময়ে এটা আমি দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে বলের সংজ্ঞা পড়াচ্ছি। টি সময়ে বস্তুটির ভরবেগের পরিবর্তন কত? সমান সমান কি হবে? বা তাহলে সমান সমান কি হবে? অন্তিম ভরবেগ ওটা আমাদের অন্তিম ভরবেগ বিয়োগ প্রাথমিক ভরবেগ। তাহলে অন্তিম ভরবেগ এম ভর আর অন্তিম বেগ সমান ভি আর প্রাথমিক ভরবেগ তার মানে এম ইউ। তাহলে সমান সমান কি হবে? এম ইন্টু ভি বাই ইউ। ঠিক আছে, তাহলে এটা আমরা আগে লিখে নিই, এটাকে ভালো করে আমরা আগে লিখে নিই। ভরবেগ বিয়োগ প্রাথমিক ভরবেগ সমান সমান এমভি মাইনাস এমইউ হলো। এবার আমরা এখান থেকে কি করতে পারছি? যে ভরবেগের পরিবর্তনের হার, তাহলে বেগের পরিবর্তনের হার সমান কি ছিল? ভি বাই টি। তাহলে ভরবেগের পরিবর্তনের হার আমরা কি লিখতে পারি? ভরবেগের পরিবর্তনের হার। তাহলে ভরবেগের পরিবর্তন বেরিয়েছে এম ভি মাইনাস এম ইউ। তাহলে আমি লিখতে পারি এম ভি মাইনাস এম ইউ বাই টি। তাহলে একে আমরা সংক্ষেপে লিখতে পারি এম মাইনাস ভি বাই ইউ বাই টি। এখন আমরা প্রত্যেকে জানি যে ভি মাইনাস ইউ বাই টি এটা সমান সমান কি? এ মানে অ্যাক্সিলারেশন, ত্বরণ। আমরা প্রত্যেকে জানি যে ত্বরণ সমান সমান এ সমান সমান ভি মাইনাস ইউ বাই টি। তাহলে যেহেতু এটা সমান এটা, তার মানে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী কি লিখতে পারি? যে ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক। তাহলে প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক যখন হচ্ছে, তার মানে প্রযুক্ত বলটাই হচ্ছে এই ভরবেগের পরিবর্তনের হার। তাহলে সেটা সমান সমান হচ্ছে এফ। এফ ভ্যারিজ টু এম বাই ভি মাইনাস ইউ বাই টি। তাহলে এটা সমান সমান আমি কি লিখতে পারি? সমান সমান হচ্ছে এম ইন্টু এ, মানে এফ সমানুপাতিক এম এ। অর্থাৎ এফটা, তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা বলের সংজ্ঞা পেলাম দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে, যে ভরবেগের পরিবর্তনের হার, এটাকেই তো বল দ্বারা বলা হচ্ছে, যে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক। তাহলে ভরবেগের পরিবর্তনের হার সেটাই হচ্ছে ফোর্স বা বল। তাহলে এইটা সমান সমান যদি এটা হয়, তার মানে এফ ভ্যারিজ টু এম ইনটু ভি মাইনাস ইউ বাই টি। তাহলে এফ ইকুয়াল ভ্যারিজ টু এম এ। তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যখন সমানুপাতিকের চিহ্ন থাকে এফ ভ্যারিজ এম এ, তাহলে এফ সমান সমান কে এম এ। কে একটি ধ্রুবক। যখন এই ধরনের সমানুপাতিকের চিহ্ন থাকে তখন আমাদের এটা প্রমাণ করার জন্য কি হয়? একটা ধ্রুবককে নিয়ে আসতে হয়, একটা ধ্রুবককে নিয়ে আসতে হয়। ঠিক আছে, কে হচ্ছে এখানে একটা ধ্রুবক, সমানুপাতিক ধ্রুবক, কে হচ্ছে সমানুপাতিক ধ্রুবক। এখন এই কন্ডিশন ধরতে হয়, যদি এফ মানে ফোর্স সমান 1
m সমান 1 হয়, তবে f সমান 1 আর m সমান 1 হয়, তাহলে কি হবে? এবং f সমান m হলো, m সমান 1 হলো, এবং a সমান 1 ও k সমান যদি 1 হয়, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? যে বস্তুটির ওপর ভরের ওপর যে ক্রিয়া করছে একক মানের বল বস্তুটির ভরের ওপর ক্রিয়া করে, অর্থাৎ বস্তুটিতে একক ত্বরণ সৃষ্টি করলে সমানুপাতিক দ্বিমাত্রিক মান 1 হয়। এটা একটা জিনিস গেল। এবার আমি f = ma এটাকে কি করে আমরা বুঝতে পারছি সেটা আমরা একটু দেখি। সেটা কি করে বুঝতে পারছি? তাহলে সমানুপাতিক ধ্রুবকের মান যদি আমি এখানে a 1 ধরি, সমানুপাতিক ধ্রুবকের মান যদি 1 হয়, তাহলে k = 1 হয়। যদি k = 1 হয়, তাহলে কি লিখতে পারি? f = ma, অর্থাৎ প্রযুক্ত বল বস্তুর উপর f = ma, f = ma মানে প্রযুক্ত বল ভর ইনটু বস্তুর ত্বরণ, প্রযুক্ত বল ভর ইনটু বস্তুর ত্বরণ। তাহলে এখান থেকে আমরা নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে প্রমাণ করতে পারলাম, কি প্রমাণ করতে পারলাম? যে বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল ভর গুণ ত্বরণ, বা সংক্ষেপে f = ma। এটাকে খুব ভালো করে সবাই বুঝতে পেরেছি। আমরা প্রত্যেকে এটা ভালো করে পড়ে রাখবো, আর এর উপর যে অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া হবে আমরা প্রত্যেকে করে রাখবো। তাহলে আজকের মতো আমরা এখানে ক্লাসটাকে শেষ করছি, আবার পরের দিন হবে ইনশাআল্লাহ।